परम सन्मान योग चवर छतर तखत दे मालक ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर शब्दां दे भंडार वाले कुलालम बाणी दे मुजिस्मे बाणी दे मोहित सारी कलां दे सांझे रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्नां दी पावन पवित्र गोद दे विच बैठी समूह साध संगत जीओ वडभागे हां। अपना कीमती समय कढ़ के गुरु पातशाह जी दे दरबार दे विच बैठ के जिंदगी जीउण दी एक जांच सिख रहे हैं। अज दसवें पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित होके अज सारी समूह साध संगत गुरु दरबार दे विच इकत्तर होए हां। आओ विचार करिए उन्हां दे जीवन नूं लैके कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी जीवनी उन्हां दा इतिहास ताकि उन्हां बारे सानू समझ लग सके। विचार आरंभण तो पहला कादरे हरकात बेकिशा यार जुमला फैजे नूर हकरा गंजूर बादशाह दा बादशाह शहनशाह दा शहनशाह बाजां वाला सतगुर धन धन कलगीधर पातशाह वल्लों बख्शिश की हुई फतेह दे पाओ सांझ गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों एक सिख दा रिश्ता गुरबाणी दे विचों पढ़दे हां जी, एक सिख दा रिश्ता गुरु दे नाल हमेशा मिलदा जुलदा है ते मित्र दे नाल दोस्त दे नाल संबंधित रखदा है। इंसान उस परमात्मा नूं उस रब नूं तू अपना मित्र बना ताकि तेरी जिंदगी दा उधार हो सके, जिसनों पातशाह जी ने सोदर गुरबाणी दे विच आखिया मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रकाश। हे मेरे मित्र, हे मेरे मीत गुरुदेव, मैनू उस परमात्मा दे नाम उहदे गुणा बारे दस ताकि उस परमात्मा दे दसे रास्ते ते चुल के मैं अपनी जिंदगी नूं व्यतीत कर सका। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा जदों उन्हां दे इतिहास दे बारे पढ़ते हाँ ते इतिहास ये कहता है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस मात लोक दे विच लगभग 42 कुछ साल का जिक्र आउंदा है। इस मात लोक दे विच बताए हैं जिन्हां दे विचों 29 साल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब जी की धरती ते बिताए सन। जदों इतिहास नूं पढ़ांगे विचारांगे ते गल साडे सामने आ जाती है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिहड़ा जीवन काल है, जदों उन्हां दा जन्म होया गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पटने की धरती ते पंजाब आउण तो पहले ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं मिल चुके सन। आनंदपुर साहिब जी की धरती का पहला नाम माखोवाल सी जी। ये धरती धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने खरीदी सन। उस तो बाद इहदा नाम चक नानकी रखा गया क्योंकि जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की माता है उन्हां दा नाम नानकी सी, उन्हां दे आधार ते यह नाम रखा गया। उस तो बाद चक नानकी तो बाद आनंदपुर साहिब जी की गल आउंदी है। इतिहास कहता है जदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी अपने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं मिले, भाव जदों उन्होंने आनंदपुर साहिब जी की धरती ते मिले सन, सीस निवाया ते आखिया आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, मैं सतगुरु नूं मिलिया। चक नानकी तो नाम बदल के आनंदपुर साहिब रख दिता गया। ये इतिहास दे वाक ने, इतिहास इस गल नूं दोहरांदा है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने छोटी जी उम्र दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं सीस निवाया ते ए बोल आखे सन आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया।
ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੋ ਜਨਮ ਕੀ ਬਧਾਈ ਹੋ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਕਸਰ ਗਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਲੇਪ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧ ਜਲ ਮਦ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੂਲ ਤਨਕ ਚਿਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੂਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰੂਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਛੇਤੀ ਜਿਹੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੂਲ ਤਨਕ ਚਿਰੰਗ ਜਰੈ, ਤੇਲ ਮੇਲ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਬਾਤੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਲੋਹੋ ਬੂੜ ਜਾਤ ਸਗਲ ਮੈਂ ਡਾਰਤ ਹੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਸੇ ਜਮਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਗਰਾਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਨ ਹੀ ਦਾਸਨ ਦਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਕਾਲ,
ਉਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਜੇਕਰ 100 ਚੰਦਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, 1000 ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਉਗ ਪੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਉਗਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੋ ਜਨਮ ਕੀ ਬਧਾਈ ਹੋ। ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। 22 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਜੰਗਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਭਟੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ, ਮੇਰੀ ਪਤ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ।